دودھ والا۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں رمضان نام کے ایک آدمی کی چائے کی دکان تھی۔ اس کی چائے بہت مزیدار ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے ہی چائے پیا کرتے تھے۔ ارے واہ رمضان صاحب، کیا کمال کی چائے ہوتی ہے آپ کی، جیسے منہ کی نالی سے گزرتی ہے سارے گلے کو آرام اور راحت پہنچا دیتی ہے۔ ہاں بیٹا، یہ سب میری ایمانداری کی وجہ سے ہے۔ میں چائے کے لیے استعمال ہونے والے دودھ میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا، تبھی تو میری چائے خوشبودار اور راحت سے بھرپور ہوتی ہے۔ رمضان صاحب، دودھ لاتے کہاں سے ہو آپ؟ ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ ہم بھی آپ جیسے دودھ کی چائے بنا سکے اور راحت اور مزے اڑا سکے۔ اور بیٹا، یہ دودھ میں اپنی گائے کا ہی نکالتا ہوں اور بغیر پانی کے دودھ کی چائے بنا کر بیچتا ہوں۔ ارے واہ، تبھی تو آپ کی چائے اتنی دل بہار ہوتی ہے۔ اسی خوشی میں ایک اور کینچی بار چائے پلا دو۔ رمضان اپنی گائے سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے چارے اور پانی کا بہت خیال کرتا تھا۔ رمضان نے اپنے چائے کے کاروبار سے ہی اپنے 2 بیٹوں کی پرورش کی تھی، جن میں ایک کا نام بٹو تھا، وہ اپنی بیوی شیلا کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ دوسرے کا نام میٹھا تھا، وہ اپنی بیوی نصیبو کینچی کے ساتھ رہتا تھا۔ بٹو کا اخلاق بہت اچھا تھا اور وہ اکثر اپنے باپ کے کام میں مدد کیا کرتا تھا، جبکہ میٹھا بہت شاطر اور چالاک تھا، اسے صرف اپنی بیگم کی خدمت کرنے کا ہی شوق تھا اور باپ سے مفت خرچہ مانگنے کا بھی۔ ابا ذرا 1000 روپے دے، تیری بہو رانی کو چھلیوں کا بھٹا لا کر دینا ہے۔ اور بیٹا، تیرے بھٹے کے لیے میرے پاس 1000 روپے کا چھٹا نہیں ہے، اور بھٹے کے چکر چھوڑ، اپنے بڈھے باپ کا خیال کر، بس بہت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اب مجھے کسی کام کا نہ کہنے لگ جائیں، میرے سے یہ چھوٹے موٹے غریبوں والے کام نہیں ہوتے۔ شرم کر شرم، اب تجھے لگتا ہے یہ بوڑھی ہڈیاں اور زیادہ محنت کر سکتی ہے؟ ابا بے شک تو بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن تیرا دماغ تو ابھی بھی جوان ہے۔ تو اپنے ہونہار اور قابل بیٹے کو محنت کہہ کے اس کی توہین نہ کیا کر۔ بس بیٹے، بہت ہو گیا، اب کل سے تو گائے کا دودھ نکالے گا اور بٹو دودھ کی چائے بنا کر بیچے گا، اور تو گھر پہ بیٹھ کر چرپائی توڑے گا۔ بس ابا بس، میں دودھ نہیں نکالوں گا۔ ہاں، مجھے گلے پہ بٹھا دے، نوٹ گن گن کر دراز میں ڈالتا رہوں گا۔ ہاں، بہت اچھی بات کی ہے تو نے، بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دوں۔ چل شاباش، چلا جا یہاں سے اور کل سے دودھ دھلائی کا کام شروع کر۔ یہ سن کر میٹھا غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر رات کو اچانک اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بیگم، یہ تو ابو کی آواز ہے، یہ ابو کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا چلو ابو کے پاس چلتے ہیں۔ او میٹھے، اٹھ جا، تیرے ابے کی کھانسی نے میری ساری نیند خراب کر دی ہے۔ او بیگم، تو مجھے اٹھا کر میری نیند کیوں خراب کر رہی ہے؟ کھانسنے دے ابے کو، چپ کر کے سو جا۔ اٹھ جا میٹھے، یہ نہ ہو کہیں تیرا ابا ٹپک نہ جابے، اٹھ جا۔ کیا ہے، ساری نیند کی ایسی کی تیسی کر دی۔ پھر وہ سب اپنے باپ کے کمرے میں پہنچتے ہیں۔ ابو جان، آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ شام میں تو آپ کی طبیعت ٹھیک تھی۔ بیٹا بس مجھے لگ رہا ہے اب میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، اب میں نہیں بچوں گا۔ ابو جان، ایسی باتیں مت کریں۔ ابو جان، مرنے سے پہلے آپ کی کوئی جائیداد ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کا خیال رکھ سکوں۔ میٹھے بھائی، یہ آپ اس ٹائم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ٹائم بڑا کوئی ایسی باتیں کرنے کا ہے۔ نہیں بٹو بیٹا، میٹھا ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے پاس تو میری چائے کی دکان اور گائے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بس تم دونوں مل بانٹ کر زندگی گزارنا۔ اب مجھے میرا بچنا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہائے
मिठे सुसर मर गया है, ओ मिठे तेरा बाप मर गया। अब्बू जान आंखें खोले, अब्बू जान मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा। अब्बू जान आपके जाने का बहुत दुख है मुझे, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। फिर अगले दिन वो अपने बाप को दफनाकर आ जाते हैं। देखो बिट्टू, अब अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे और क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए चाय का होटल मैं संभालूंगा और घर की देखभाल करूंगा। तुम गाय का दूध निकाल कर होटल पर पहुँचाओगे। ठीक है मीठे भाई, मैं ऐसा ही करूँगा जैसे आप कहोगे। फिर अगले दिन मीठा होटल पर खड़ा हो जाता है और बिट्टू गाय का दूध निकालता है और फिर होटल पर ले जाता है। बिट्टू जरा टाइम पर दूध लेकर आया करो, ग्राहकों के आने का टाइम होने वाला है। अब ये सुस्ती नहीं चलेगी, जरा कल से ख्याल करना और अब दूध रख कर चाय बनाना शुरू कर दो। मीठे भाई कि आप क्या कह रहे हो? मीठे भाई आप तो कह रहे थे कि चाय आप बनाओगे। अब अपने बड़े भाई के आगे जबान चलाएगा, जितना कह रहा हूँ उतना कर। ठीक है मीठे भाई, आपका हुक्म शड़ाको पड़। फिर बिट्टू चाय बनाने खड़ा हो जाता है और ग्राहक भी चाय पीने आ जाते हैं। बिट्टू सुबह से शाम तक चाय बनाता रहता है और मीठा बैठा नोट गिनता रहता है तो अचानक एक ग्राहक आता है। अरे वाह भाई, तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है। अगर तुम मुझे ये दुकान बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। ओ हेलो, मैं तुझे अपने रोजी का ठिया बेच दूं। जा के अपना काम कर। ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं अब चलता हूँ। मीठा ये बात सुनकर सोचने लगता है, अरे यार, क्या मैं रोज अपनी नींदें हराम करके यहाँ आकर चाय बेचूंगा? एक दफा ही ये होटल अच्छी कीमत पर बेचकर पूरी जिंदगी मजे से गुजारूंगा। फिर जैसे ही वो ग्राहक जाने लगता है तो मीठा उसे आवाज देता है। एक मिनट रुको जरा, साइड पर जाकर बात करते हैं भाईजान। फिर मीठा उसे एक तरफ ले जाकर होटल का सौदा कर लेता है। बिट्टू ये सब देख रहा होता है और उसे दाल में कुछ काला लगता है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। फिर अगले दिन बिट्टू गाय का दूध निकाल रहा होता है तो उसे क्या पता था कि मीठा अंदर सो रहा है। यार मैं जल्दी जल्दी दूध निकाल कर होटल पर जाता हूँ। मीठे भाई तो सुबह सुबह ही होटल पर पहुँच गए होंगे, फिर वो मुझे डांटेंगे और चाटा मारेंगे मेरे मुँह के ऊपर। बिट्टू दूध लेकर जब होटल पर जाता है तो वहाँ तो कोई और आदमी खड़ा होता है और जब बिट्टू उससे पूछता है तो वो बताता है कि मीठे ने कल ही उसे होटल बेच दिया था। बिट्टू गुस्से में मीठे के पास आता है। मीठे भाई आपने ठीक नहीं किया, वो होटल हम दोनों का था, आपने किसी और को बेच दिया है। हाँ, मुझे अच्छी कीमत मिल रही थी, मैंने बेच दिया। वैसे भी मैं बड़ा हूँ तो बड़ा हिस्सा मेरा है। होटल मेरे नाम और ये गाय तुम्हारे नाम। अपने बड़े बड़े गोबर करने वाली गाय अपने पास रखो, मैं अपना हिस्सा ले चुका हूँ। बिट्टू ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और जो उसने दूध निकाला था वो लोगों के घरों में जाकर बेचना शुरू कर देता है। इस तरह बिट्टू रोज दूध निकालता और रोज पैदल जाकर लोगों के घरों में बेचता। इस काम में उसकी बेगम ने भी उसका पूरा साथ दिया। इस तरह बिट्टू ने उस गाय के दूध से 2-3 भैंसें खरीदी और बाकी पैसों से अपने बाप का होटल भी खरीद लिया, जहां उसने एक मुलाजिम खड़ा कर लिया और वहां मीठे की बीवी नसीबो सारा पैसा उड़ा गई। मिठे घी खत्म हो गया, बाजार से जाके घी लेके आ जा। और मोटी नाक वाली औरत, तूने मेरा सारे होटल का पैसा खा गई है। अब घी कहाँ से लेके आऊँ? तेरे पेट पर जो चर्बी के बड़े बड़े पहाड़ हैं उसे काट के घी निकाल कर मुझे पराठा बना दे। अब मीठे के पास बिट्टू को हसरत भरी निगाहों से देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था और बिट्टू की मेहनत ने उसे सब कुछ वापस लौटा दिया।